Hello students, good afternoon, and today I am going to teach you the poem On Killing a Tree. So On Killing a Tree, written by Geet Patel, and Geet Patel is also one of the foremost Indian poet in English. And Geet Patel written this poem on a killing a tree. So on killing a tree, what is the meaning? At first, we must know the meaning of on killing a tree. What is the meaning of on killing a tree? On killing a tree means একটা গাছকে হত্যা করার উপর ভিত্তি করে কবিতাটা লেখা হয়েছে। একটা গাছকে হত্যা করার উপর ভিত্তি করে কবিতাটা লেখা হয়েছে। And that is why the name of the poem is On Killing a Tree. The name of this poem, On Killing a Tree, consists of 4 words. One is on, and after that killing, and a and tree. So the first word on suggests us that the remaining part of the title is the subject matter of the poem. অর্থাৎ এই on শব্দটাই আমাদেরকে বলে দেয় যে on মানে কি? on মানে হচ্ছে ওপরে। তাহলে on শব্দটাই আমাদেরকে একটা জিনিস ব্যাখ্যা করে দেয় যে ওপরে মানে কিসের উপরে ভিত্তি করে লেখা হয়েছে? এই কিলিং এ ট্রি, একটা গাছ হত্যার উপর বেস করে কবিতাটা লেখা হয়েছে। এই জন্য তাহলে আমরা বলতে পারি অন মিন্স ওপরে মানে ভিত্তি করে। তো কিসের উপর ভিত্তি করে? কিলিং এ ট্রি, একটা গাছ হত্যার উপর বেস করে এই কবিতাটা লেখা হয়েছে, and that's why it is called On Killing a Tree. তো On Killing a Tree, so I will give you some information about this poem because these informations will help you to understand the poem easily, and that's why at first I am going to tell some information about this poem. So at first I am going to say that it is On Killing a Tree is a free verse. It is called free verse. All of you underline this word. The poem is written in free verse. So what is free verse? Free verse means মুক্ত ছন্দে লেখা। বাংলায় বলা হয় মুক্ত ছন্দে লেখা। এবার মুক্ত ছন্দটা কি? What is মুক্ত ছন্দ বা free verse? Free verse, it is a literary term. এটা একটা সাহিত্যিক শব্দ। তো the poem that is free from limitations of regular rhythm and rhyme scheme is called free verse. That is যে কবিতাটা আমাদের যে কবিতার যে একটা ছন্দ, একটা নির্দিষ্ট কবিতার মধ্যে আমরা একটা ছন্দ থাকে, সেই ছন্দ থেকে মুক্ত, এবং এই কবিতায় কবি একটা নিজস্ব আকার দিতে পারে কবিতা যেরকমটি সে চায়, এবং এই জন্যই এই কবিতাটা হচ্ছে ফ্রি ভার্স। অর্থাৎ এটার মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট ছন্দ মেনটেন করা হয়নি। যেমন I will just give you an example to make this clear. That is, suppose sonnet poem. এবার sonnet poem মানে আমরা কি জানি যে what is sonnet poem? Sonnet poem means it is a poem of 14 lines with particular rhyme scheme. একটা নির্দিষ্ট ছন্দে যেমন 14 লাইনের কবিতাগুলো লেখা হয় সেটাকে বলা হয় হচ্ছে sonnet poem. So sonnet poem has 14 lines and it has a particular rhyme scheme. একটা ছন্দ আছে। যেমন আমি ক্লাস 11 এ যখন তোমাদের আপন স্পিচ স্টাডিজ করিয়েছি বা তোমরা পড়ছো, you must read about
Upon Westminster Bridge, written by William Wordsworth. It was also a sonnet, and it has a rhyme scheme. I will tell you, but I told you that just like A B B A C D C D C D, it is just a sonnet rhyme scheme which follows sonnet poem. But kintu এই কবিতা, this poem has no rhyme scheme, no rhythm. কোনো rhyme scheme নেই, কোনো rhythm নেই. So it is free from all limitations of regular rhythm and regular rhyme scheme. And also in this poem, the poet can give his own shape to the poem however he desires or she desires. And that's why it is a free verse. Next, the poem, in this poem, the poet establishes at the very outset of the poet wants to establish some irony. Irony means ব্যঙ্গ. অর্থাৎ at the very outset of the poem, the poet wants to establish an irony, and that's why it is called also an ironical poem. অর্থাৎ on clarity একটা ironical কবিতাও বটে। আচ্ছা, irony জিনিসটা কি? Ironical means যেটার মধ্য দিয়ে কোনো একটা ব্যঙ্গ করে কোনো কিছুকে বলা হয় সেটা হচ্ছে ironical. যেমন I will give you some just simple example just to make you understand. That is, suppose মনে করো তুমি কিছু একটা কাজ করতে যাচ্ছ, যে কাজটা তোমার বাড়ির লোকেরা, তোমার গার্জিয়ানরা, তোমার মা বাবা কাকা দাদা দাদু ইত্যাদি, এরা তোমাকে নিষেধ করছে, they forbid you to do some work, but you just তুমি শুধু জেদ করছো যে না এই কাজটা আমাকে করবোই, এবং টু ডু সো এরকম করতে গিয়ে ইউ হার্ম ইয়োরসেলফ, তুমি নিজেকে নিজেই ক্ষতি করে ফেললে, হয়তো তোমার হাত কেটে গেল, তোমার পা কেটে গেল, বা ইউ গেট সাম injuries. So in that case, your father or mother and your guardians of your family just saying that we will do that. You want to do that, so you now do it more and more. অর্থাৎ তারা বলে যে তুমি এটা করবে না, আরো করো আরো করো। এই যে কথাগুলো তারা বলে, it does not mean that they want your harm, they want your loss, they want your that you will be harmful. তারা কিন্তু তোমার ক্ষতি চায় না, কিন্তু তারা কিন্তু কি চায়, তারা চায় যে তুমি ভালো মতো, তুমি যে কাজটা করছো ভুল করছো, কিন্তু তখন তারা ব্যঙ্গ করে বলে জানো করবি না, কর কর। তার মানে এই নয় যে তারা কিন্তু তোমাকে তোমার ক্ষতি চায় বা তারা তোমার কোনো খারাপ হোক সেটা চায়, তো তারা ব্যঙ্গ করে বলে। এবং এই কবিতাতেও, in this poem also, the poet gives us something like this, or tells us something like this. এরকমই কিছু একটা বলেছেন। অর্থাৎ কবি গাছ কাটাকে, কবি এই কবিতার মধ্য দিয়ে, the poet through this poem, the poet gives us some ways to destroy trees. গাছকে ধ্বংস করার কিছু পদ্ধতি কবি এই কবিতা দেখিয়েছেন। It does not mean that the poet wants to destroy trees. গাছকে ধ্বংস করতে কবি চান না, এবং কবি চান না যে আর কেউ গাছটাকে ধ্বংস করুক, এটা কবি চান না। কিন্তু কবি আমাদেরকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে দেখিয়েছেন এই কবিতায় যে গাছকে কিভাবে হত্যা করতে হয়। কেন? কবি ব্যঙ্গ করে দেখিয়েছেন, কারণ গাছ কাটলে আমাদের নিজেদের ক্ষতি। অর্থাৎ if we cut trees, so we harm ourselves.
we harm ourselves. আমরা আমাদের নিজেদের ক্ষতি করছি। So we should not do, আমাদের করা উচিত নয়। But nevertheless, man and we also do so. So we harm ourselves. And in this way also, কবি ব্যঙ্গাত্মকভাবে, আইরনিক্যালভাবে কবি গাছ কাটাকে উৎসাহিত করেছেন। ভাবছেন গাছ কাটা একটা সেরিমোনিয়াল টাস্ক, এবং এই জন্যই কবিতাটা হচ্ছে একটা আইরনিক্যাল পোয়েম। আচ্ছা, নেক্সট, the poem, in this poem, in the last stanza, in the last line, the poem has a tragedy tone. In this poem, in the last line, the poet shows about the poet tells a tragedy tone. একটা মর্মান্তিক সুরের ছবি আমরা লাস্ট লাইনগুলোতে পাই। কেন? কারণ সবার লাস্ট লাইনটা যেটা এখানে আছে, and then it is done, অর্থাৎ এইভাবেই একটা গাছকে হত্যা করা হয়। So when, যখন something is destroyed completely, it means that it is a tragedy, এটা একটা মর্মান্তিক কাহিনী। আর সেই জন্য এটা একটা মর্মান্তিক tragedy tone. This poem has a tragedy tone at the end of the poem. And also the poet's attitude to the tree. Also it will one more information that the poet's attitude to the tree is very sympathetic and very kind and also humane. একটা সহানুভূতিশীল এবং মানবিক এবং অনেকটা দয়ালু। And also the poet shows that the cutting of a tree is a ceremonial task. এটা হচ্ছে একটা সেরিমনি, মানে একটা যেন উৎসব, একটা অনুষ্ঠান। আইরনিক্যাল ভাবে তিনি বলেছেন যে এটা যেন একটা অনুষ্ঠান আমরা করছি। So all these are the extra informations about this poem, which will help you to understand the poem also. So now I am going to start the poem line by line. So at first, প্রথমে বলছেন, it takes much time to kill a tree. এটা একটা গাছকে, এটা যথেষ্টই সময় নেবে একটা গাছকে হত্যা করতে। এটা যথেষ্টই সময় নেবে একটা গাছকে হত্যা করতে। একটা গাছকে হত্যা করতে যথেষ্টই সময় নেবে কেন? কারণ একটা গাছ খুব ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে। আচ্ছা, প্রথমে আমি আগে একটা প্যারা পড়ে নিচ্ছি, তারপরে দেখো। It takes much time to kill a tree. এটা যথেষ্টই সময় নেয় একটা গাছকে হত্যা করতে। Not a simple jab of knife will do it. এখান থেকে বলতে হবে, not a simple jab of knife will do it. মানে একটা সাধারণ ছুরির আঘাত গাছটাকে হত্যা করতে পারে না। It has grown slowly consuming the earth. এটা ধীরে ধীরে মৃত্তিকার জল, খনিজ লবণ শোষণ করে বড় হয়ে ওঠে। Rising out of it, এবং মৃত্তিকা থেকেই বেড়ে ওঠে। Feeding upon its crust, তার ভূত্বক থেকে তার খাদ্য গ্রহণ করে। Absorbing years of sunlight, air and water, এবং সূর্যালোক, জল এবং আলো বাতাসকে বছরের পর বছর ধরে শোষণ করে। And out of its leprosite, তার সেই কুঁচকে যাওয়া চামড়া থেকে, অর্থাৎ কুঁচকে যাওয়া ছাল থেকে যেন নতুন পাতা গজিয়ে ওঠে। আচ্ছা, আগে প্রথমে ওয়ার্ড মিনিং গুলো দেখো। It takes much time to kill a tree. আগে সারফেস মিনিং টাই বলে দিচ্ছি, and after that I will explain all these sentences. সবগুলো সেন্টেন্সকে আমি এক্সপ্লেইন করব। তো it takes much time to kill a tree, মানে এটা যথেষ্টই সময় নেবে একটা গাছকে হত্যা করতে। অর্থাৎ একটা গাছ খুব সহজে কিন্তু মারা যায় না। অর্থাৎ তুমি যদি একটা গাছকে চাকু দিয়ে 2বার 3বার আঘাত করো, 5বার আঘাত করো, তাতে কি গাছটা মরে যায়? অবশ্যই না, গাছটা মরে না। গাছটা কি হয়, জাস্ট ব্লিডিং হবে, একটু হয়তো বা একটু আঘাত হবে, কিন্তু গাছটা কিন্তু একটা ফুল গ্রন ট্রি,
একটা পূর্ণ বৃক্ষকে তুমি কিন্তু সহজে এইভাবে মারতে পারবে না। তো বলছে ইট হ্যাজ মাচ টাইম, মানে যথেষ্ট সময় নেবে টু কিল ইট। একটা গাছকে হত্যা করতে গেলে যথেষ্ট সময় নেবে। এবং কেন নেবে, এখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে। নট এ সিম্পল জ্যাব অফ নাইফ উইল ডু ইট। সাধারণ একটা ছুরির আঘাত এটা করতে পারবে না। সাধারণ একটা ছুরির আঘাত, নট এ সিম্পল জ্যাব অফ নাইফ উইল ডু ইট। একটা সাধারণ ছুরির আঘাত এটা করতে পারবে না মানে কি? অর্থাৎ আমি যদি সাধারণভাবে একটা ছুরি দিয়ে একটা গাছকে আঘাত করি তাহলে গাছটা হত্যা হবে না, হত্যা হবে না। অর্থাৎ নট এ সিম্পল জ্যাব অফ নাইফ, নট এ সিম্পল জ্যাব অফ নাইফ। জ্যাব মানে হচ্ছে আঘাত করা, সিম্পল হিট একটা সাধারণ আঘাত, উইথ এন অফ এ নাইফ মানে ছুরির একটা আঘাত। সিম্পল জ্যাব মানে সাধারণ আঘাত, অফ এ নাইফ মানে একটা ছুরি দিয়ে বা ছুরির আঘাত, উইল ডু ইট মানে এটা করতে পারবে না। এই যে নট আছে সামনে, কেন পারবে না এখন এক্সপ্লেন করছি কবি। ইট হ্যাজ ডন স্লোলি কনজিউমিং দ্য আর্থ, আমি ঠিক যেরকম ভাবে বলছি ওইভাবে করতে হবে। ইট হ্যাজ ডন স্লোলি কনজিউমিং দ্য আর্থ, তার মানে কি একটা গাছ, ইট হ্যাজ মানে ইট বলতে এখানে গাছটা, গ্রন স্লোলি মানে ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে, কনজিউমিং দ্য আর্থ মানে আর্থ মানে হচ্ছে এখানে মৃত্তিকা, মানে আসলে আমরা জানি আর্থ মানে পৃথিবী, কিন্তু এখানে আর্থ কথার অর্থ হচ্ছে, আর্থ মিন্স মৃত্তিকা, অর্থাৎ মাটির যে জল খনিজ লবণ যেগুলো শিকড় শোষণ করে, দ্যাট ইজ কল্ড আর্থ। তো একটা গাছ ইট হ্যাজ গ্রন মানে এটা গ্রন মানে বড় হয়ে ওঠে, it has grown slowly এটা বড় হয়ে ওঠে, consuming the earth grown slowly মানে ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে, কারণ ইয়ার্স আফটার ইয়ার্স একটা গাছ তার একদিনের মধ্যে পূর্ণ বৃক্ষ হয় না। সো এট ফার্স্ট প্রথমে বীজ থাকে, এট ফার্স্ট দেয়ার ইজ এ সিড একটা বীজ, এন্ড দেন ইট প্ল্যান্ট, তারপরে একটা উদ্ভিদে হয়, এন্ড আফটার দ্যাট ইট বিকামস এ ফুল গ্রন ট্রি ফর ইয়ার্স, বছরের পর বছর ধরে। তা বলছে ইট হ্যাজ গ্রন স্লোলি এটা ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে, কনজিউমিং দ্য আর্থ মানে পৃথিবী মৃত্তিকাকে শোষণ করে। এখানে আর্থ বলতে কিন্তু খনিজ লবণ জল এইগুলোকে বলা হচ্ছে, রাইজিং আউট অফ ইট, ইট মানে মৃত্তিকা, মৃত্তিকা থেকেই রাইজ মানে ওঠা, মৃত্তিকা থেকেই এটা উঠে আসে, ফিডিং আপন ইট ক্রাস্ট, ক্রাস্ট মানে হচ্ছে ভূত্বক, ক্রাস্ট মানে হচ্ছে ভূত্বক, তাহলে ভূত্বক থেকে কি করে তার খাদ্য সংগ্রহ করে, ফিডিং, ফিড মানে নেওয়া, খাদ্য নেওয়া, আপন ইটটা, আপন মানে উপর থেকে, ক্রাস্ট মানে ভূত্বক, অ্যাবজর্বিং ইয়ার্স অফ সানলাইট এয়ার ওয়াটার, এবং অ্যাবজর্বিং করে, অ্যাবজর্বিং মিন্স শোষণ করা, ইয়ার্স অফ বছরের পর বছর ধরে, সানলাইট এয়ার ওয়াটার এগুলোকে কি করে অ্যাবজর্ব করে, শোষণ করে। অ্যাবজর্বিং ইয়ার্স অফ সানলাইট এয়ার এন্ড ওয়াটার অর্থাৎ সূর্যালো, আলো, বাতাস এবং জলকে বছরের পর বছর ধরে শোষণ করে। এন্ড আউট অফ মিন্স থেকে, আউট অফ ইটস লেপ্রোয়াসাইড, লেপ্রোয়াসাইড ইজ an important term. Leprous, what is leprosite? Leprous related to the leprous, the word leprous comes from leprosy. Leprosy মানে হচ্ছে কুষ্ঠরোগী। তাহলে লেপ্রোয়াস হাইড, হাইড মানে কি জানো, গাছের ছাল, অর্থাৎ দেখবা একটা পূর্ণ বৃক্ষ যখন গাছের ছালটা থাকে সেই ছালটা অনেকটা মোটা এবং কালো কুচকানো হয়ে যায়। এবার কবি এটা তুলনা করেছেন একটা লেপ্রোসি পেশেন্টের স্কিনের সঙ্গে, লেপ্রোসি মানে কুষ্ঠরোগী, এবার কুষ্ঠরোগ এটা যাদের হয় তাদের যে চামড়াটা এটা মরে যায় এবং চামড়াটা কুচকে গিয়ে কালো হয়ে যায়, এবং এটা অনেকটা রিসাম্বলস টু, সাদৃশ্য হচ্ছে কার সঙ্গে, সেই লেপ্রোসি পেশেন্টের চামড়াটাকে কবি এখানে তুলনা করেছেন গাছের পূর্ণ বৃক্ষের গাছের ছালের সঙ্গে, এন্ড দ্যাটস হোয়াই ইট ইজ কল্ড লেপ্রোয়াসাইড। এখানে বলা হচ্ছে লেপ্রোয়াসাইড মানে হচ্ছে একটা লেপ্রোসি পেশেন্টের চামড়ার সঙ্গে,
বলছে সেই লেপ্রাস হাইট থেকে স্প্রাউটিং মানে গজিয়ে ওঠে লিভস মানে পাতাগুলো গজিয়ে ওঠে। তো কবি এখানে কি বললেন তাহলে? At first, in the first stanza of the poem on killing a tree, the poet describes the slow and steady growth of a tree. Slow and steady growth of a tree over the years. বছরের পর বছর ধরে গাছ যে ধীরে 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 বেড়ে ওঠে, এটাকে কবি ব্যাখ্যা করলেন। And when a plant rises, যখন একটা গাছ rises উঠে আসে out of the earth, মৃত্তিকা থেকে যখন ধীরে ধীরে উঠে আসে, তখন কি হয়? It feeds upon, এটা খাদ্য গ্রহণ করে, feeds upon the top layer of the earth, অর্থাৎ top layer of the crust বা earth, শিলামণ্ডলের ভূত্বকের উপরিভাগ থেকে সেটা খাদ্য গ্রহণ করে। And এবং এইভাবে thus taking this nourishment from the earth থেকে সে nourishment নেয়, nourishment means পুষ্টি গ্রহণ করে, এবং পুষ্টি গ্রহণ করে from the earth থেকে সে পুষ্টি গ্রহণ করে years after years, বছরের পর বছর ধরে সে পুষ্টি গ্রহণ করে, and it has grown slowly, এবং ধীরে ধীরে এটা বড় হয়ে ওঠে, and it becomes stronger, এটা দীর্ঘতর হয়ে ওঠে, and also the leaves, the branches also come out of the bark of the tree, গাছের ছাল থেকে আস্তে আস্তে শাখা প্রশাখা বের হয়, and it becomes a full grown tree and also a part of nature, এবং একটা নেচারের পার্টের মানে প্রকৃতির একটা অংশ হয়, and এইভাবে the growth of a tree has completed, একটা গাছের বৃদ্ধি শেষ হয়, and as যেহেতু it has grown slowly, এটা ধীরে ধীরে বড় হয়, and it has grown slowly and for a long time, দীর্ঘদিন ধরে it has absorbed sunlight, air, water, it has absorbed food, water, and also water and nourishment from the earth থেকে যেহেতু গ্রহণ করে, so it can easily resist outside attack, such kind of outside attack, that is the simple jab of knife, সাধারণ একটা ছুরির আঘাতকে সে সহজেই সে কি করতে পারে? প্রতিরোধ করতে পারে, and that's why এই কারণে simple jab of knife will not be able to kill a tree, এটা গাছকে হত্যা করতে পারে না, যেটা কবি এই প্রথম লাইনেই বলেছেন যে it takes much time to kill a tree, not a simple jab of knife will do it, অর্থাৎ এটা যথেষ্টই সময় নেবে একটা গাছকে হত্যা করতে, এবং সাধারণ একটা ছুরির আঘাত এটা করতে পারবে না। কেন করতে পারবে না? এই কারণগুলো বলছে যে এটা ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে, এবং এটা ভূত্বক থেকে খাদ্য গ্রহণ করে, এবং বছরের পর বছর ধরে সূর্যালোক আলো বাতাসকে শোষণ করে, এবং তার লেপ্রোয়াস সাইড থেকে সে ধীরে ধীরে কি করে? স্প্রাউটিং লিভস, পাতা শাখা প্রশাখা গজায়, এবং এই জন্যই সে কিন্তু খুব সহজে। সো টুডে ইজ আপ টু দিস, আজকে এই ভিডিওতে এই পর্যন্তই, এবং after that next video we will also explain the remaining part of the poem. So till then, goodbye students.